राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। राम की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। நம்ம டைரக்டா கிளாஸ்க்கு போயிடலாமா? 5:30 ஆயிடுச்சு. போயிடலாம். இது हरे போயிட்டு कृष्ण माता जी। போயிட்டேன். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माँ। प्रणाम माँ। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கேண்டோ 1 சாப்டர் 2ல படிக்க போகிறோம். 13th ஸ்லோகா படிக்க போகிறோம். அதுக்கு முந்தி ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूपं गदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भिक्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्जाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मोगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते क्रियं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेते षण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर तन्दः सोहै अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सदां नष्टप्रायेष्यव भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यां भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा।
இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 2 ஸ்லோகம் 13 படிக்க போகிறோம். அதில் வந்து மொத்தமாக சம்மரியாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, பகவான் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய மற்றும் உலக நலனுடன் தொடர்புடைய கேள்விகள் மட்டுமே சுயமத்தை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தும் திறன் கொண்டவை. இது அதாவது பகவானோட நம்ம கனெக்ஷன் வச்சுருந்தா தான் அதே நமக்கு முழு திருப்தியை கொடுக்கும் திறன் கொண்டவை. இது மற்ற கேள்விகளை விட உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் அவை நேரடியாக கடவுளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கேள்விகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பகவான் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய கேள்விகள் மிகவும் முக்கியமானவை என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. அதாவது நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன இருந்தாலும் பகவானோட நேரடி கனெக்ஷன் வச்சுக்கணும். நேரடி கனெக்ஷன் வச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம முதல்ல சாண்டிங் த மகா மந்திரா 16 ரவுண்டு பண்ணணும். அது பண்ணினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நேரடி கனெக்ஷன் வந்துடும். ஓகே என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. சுய திருப்தி இத்தகைய கேள்விகள் ஒருவரின் ஆன்மாவை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தும் ஆற்றலை கொண்டவை. உயர்நிலை இதற்கு மற்ற கேள்விகளை விட உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அவை உலக நலனை பற்றியதாகவும் தெய்வீகத்தை பற்றியதாகவும் உள்ளது. ஓகே, இது மொத்தமாக ஓவராலாக இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஏன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்கிறேன்னு இதில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஸ்லோகத்தில். மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளை அடைய உதவும் ஒரு வழியை ஒருவர் தனது வர்ணம்னா என்ன? ஜாதி. மற்றும் ஆசிரமங்கிறது என்ன? வாழ்க்கை படிநிலை. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடமைகளை செய்வதன் மூலமாக பரமபுருஷனை பகவானை மகிழ்விப்பதே அந்த உயர்ந்த பூர்ண நிலையாகும். அதனால இந்த உயர்ந்த பூர்ண நிலையை அடையணும்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த நமக்கு கொடுத்த அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிச்சு ஃபாலோ பண்ணினாலே அதுக்கு பகவானை நம்ம அடைய முடியும். ஓகே, அதாவது அவளுக்கு இன்னென்ன தொழில் செய்யணும்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம படிக்கலாம். படிக்க அதில் நமக்கு மீனிங் புரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தை நான் படிக்கிறேன், முதல்ல கேட்டுக்கோங்க. அதக பும்பிர் த்விஜஸ்ரேஷ்டா வர்ணாசிரம விபாக்ஷகம் ஸ்வனுஷ்டிஸ்தஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். யாராவது படிக்கிறீங்களா? வேற யாராவது? படிக்கிறேன். வர்ணாசிரம விபாகசக சனுஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். இரு பிறப்பு எய்தவர்களில் சிறந்தவரே வாழ்வின் சமூக பிரிவுகளுக்கும் வகுப்புகளுக்கும் ஏற்றவாறு நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒருவர் சொந்த கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதே அவரால் அடையக்கூடிய மிகப்பெரிய பக்குவம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, இதில் வந்து அப்படின்னா என்ன? இந்த பிறப்பு எய்தியவர்களே சிறந்து எத்தனை இருக்கு வாழ்வில்? சமூக பிரிவுகள்னு இருக்கு. இன்னொன்று என்னது? அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவளுக்கு என்னென்ன கடமைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அது 2 தான் இந்த சாப்டரில், இந்த ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த ஸ்லோகம் அபவுட் வர்ணாசிரம தர்மம். அதை பூம்பீர்னா என்ன? ஹியூமன் பீயிங். த்விஜர் ஸ்ரேஷ்டா. யாருக்காவது த்விஜர் ஸ்ரேஷ்டான்னா என்னன்னு சொல்லி தெரியுமா? த்விஜர்னா என்ன? 2 பிறப்புகள். யாருக்கு 2 பிறப்பு இருக்கும்? பிராமணர்களுக்கு. ஏன் 2 பிறப்புனா என்ன பண்ணுவா பிராமணா? தாய் வழியில இன்னொன்னு பூனல். அதனால அது 2 த்விஜர் ஸ்ரேஷ்டா. வர்ணாசிரமத்தை பத்தி இப்ப படிக்க போறோம். ஸ்வனிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய என்னன்னு அவளுக்கு இருக்கிற டியூட்டி. ஓகே, அது மாதிரி பண்ணினா சம்சித்தி ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன். ஹரிதோக்ஷனம் கிருஷ்ணாக்கு அதுதான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஹரிதோக்ஷனம்னா கிருஷ்ணருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அவரை திருப்திப்படுத்தும். ஓகே, இது சமூக பிரிவுகள்ங்கிறது 4 பிரிவுகள். யாருக்காவது தெரியுமா என்னென்ன சமூக பிரிவுகள்னு? பிராமணர், சத்திரியர். அப்படி போகக்கூடாது. சரி, ஓகே, அப்படி சொல்லிட்டேனா? நமக்கு எப்படி பர்ஃபெக்ட்ல எப்படி சொல்ல? புத்தி நுட்பம் உள்ள பிரிவு, அதான் பிராமணர்கள் சொல்றது. போர் புரியும் பிரிவு, விவசாயம் செய்யும் பிரிவு, தொழிலாளர் பிரிவு. 4 பிரிவா இருக்கு. என்ன? புத்தி பொறுத்தது பிராமணர்கள் இருக்குறா. ஏன்னா அவளுக்கு கொடுத்த கடமைகள் என்ன? வேதங்களை எல்லாம் படிச்சு அதெல்லாம் பண்ண நம்ம படிச்சிருக்கோம். பகவத்கீதையில படிக்கும் போதே அது பிராமணர்கள் அந்த மாதிரி பண்ணினாக்க மழை வரும்,
வேதங்கள்லாம் படித்து அவள் கரெக்டாக பண்ணால் மழை வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணலாம். மழை வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும், அடுத்தது போர் புரியும் பிரிவுங்கிறது அவள் ரெடியாக இருக்கணும். பார்த்துட்டு நம்மகிட்ட விவசாயங்களை நல்லபடியாக நடக்கிறதுனாக்க போர் புரியறதுக்கு அவள் தயாராக இருக்கணும். ஏன்னா அடுத்து நமக்கு பார்டர்லேருந்து நம்மள்கிட்ட ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு வரதுக்கு ஆள் இருப்பாள். அது நம்ம இடத்த ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காக, அதுக்காக அந்த போர் பிரிவும் தயாராக இருப்பாள். விவசாயம் பிரிவு என்ன பண்ணும், அந்த மாதிரி மழை பெஞ்சதுன்னா விவசாயம் கிடைக்கும். விவசாயம் பண்ணும்போது நல்லா அறுவடை பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க. அந்த விவசாயத்தை எடுத்து தொழிலாளர் பிரிவு அவள் எடுத்து இப்போ 3வது சத்திரியர் இது வைசியர் அவள் என்ன பண்ணுவா, வியாபாரம் பண்ணுவா. அப்போல்லாம் அந்த காலத்துலலாம் பண்ட மாற்று முறைன்னு ஒன்று இருந்தது. தெரியுமா எல்லாருக்கும்? பண்ட மாற்று முறைன்னா, நீங்கள் நான் அரிசி தரேன், நீங்கள் உங்ககிட்ட விளையிற பருப்பை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்போல்லாம் பைசா கொடுத்தே வாங்கிக்கலாம். அப்போ அந்த காலத்தில் பண்ட மாற்று முறை தான் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் இது பண்ணி கனெக்ஷன் பண்ணி வரணும்னாக்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த சமூக பிரிவுகள் கரெக்டாக அவளோட தொழிலை செய்யணும். பிராமணனாக இருக்கிறவ அவள் வேதத்தை படித்து பண்ணணுங்கிறத, அதை விட்டுட்டு நான் விவசாயம் பண்ண மாட்டேன், நான் இதை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்தானாக்க அது ஒரு வேற விதமாக தான் போகும். அவங்களுக்கு கொடுத்த கடமையை கரெக்டாக செய்யணும். ஸோ இது இதுக்கு பேர் வர்ணம்னு பேர். இப்போ நம்ம படித்தது சமூக பிரிவுகளுக்கு பேர் வர்ணம். ஆசிரமம் அப்படின்னா அது என்ன, அது 4 வகுப்புகள் இருக்குது ஆசிரமத்தில். அது என்ன, பிரம்மச்சரிய வாழ்வு, இல்லற வாழ்வு, ஓய்வு பெற்ற வாழ்வு, பக்தி வாழ்வு. 4 தினசு ஆசிரமம் இருக்குது. பிரம்மச்சரிய வாழ்வுனா முதல்ல கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது. இப்போ இந்த காலத்தில் வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கு, கலியுகமாக இருக்கிறதுனால கலியுகமாகவே இருந்துருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாத பிரம்மச்சரியத்தை ஆண்களும் மாட்டும் பெண்களும் மாட்டும் அதை கடைபிடித்தாக்க அதுக்கு உண்டான மதிப்பே தனி தான். அந்த மாதிரி பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சிட்டு அப்பா அம்மா பார்த்து வைக்கிறது, இல்லைன்னா நம்மளையும் இதுட்டு செலெக்ஷன் பண்ணாலும் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணிக்க வேண்டியது. அதான் இல்லற வாழ்வு. அந்த இல்லற வாழ்வு வாழற சமயத்தில் எதுக்காக இல்லற வாழ்வு வாழணும்னாக்க நமக்கு அடுத்த சந்ததிகளை நல்லபடியாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இல்லற வாழ்வு. அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுன்னு இல்லற வாழ்வு பண்ணால் சந்ததிகள் நல்லபடியாக கிடைக்கும். அந்த இல்லற வாழ்வு பண்ணும்போது அது முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் ஓய்வு பெற்ற வாழ்வு அதை வாழணும். அப்புறம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஒரு 50-55 வயசு ஆச்சுனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட பக்தி வாழ்வில் வந்துடணும். நம்ம இப்போல்லாம் உட்காந்து நம்மளாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. 50 வயசு ஆச்சுனாக்கா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. 50 வயசு ஆகாத வாழலாமும் பண்ணலாம். முதல்ல இருக்கிற இடத்துல நம்மளோட டைட்டில் கொஞ்சம் நேரம் 1/2 மணி நேரம் பகவானுக்குன்னு செலவழித்து பக்தி வாழ்வு வாழணும். பரமபுருஷ பகவான் திருப்தி, இது எல்லாத்தினுடைய நோக்கம் என்ன, மொத்தமாக பரமபுருஷ பகவானுடைய அவரை திருப்திப்படுத்துறது தான் மொத்த நோக்கமாக இருக்கணும். மனித சமூகத்தில் இந்த அமைப்பு வர்ணாசிரம தர்மம்னு இதுக்கு சொல்கிறேன். வர்ணம் ஆசிரமம். ஸோ இதனால 4 பிறப்பினால யாரும் இது அப்படி இப்படின்னு பிரித்து கொடுக்கல. பிறப்புக்கு ஏற்றவாறு இதெல்லாம் சமூக பிரிவுகள்லாம் பிரிக்கலை. ஓகேயா? தொழிலுக்கும் தகுதிக்கும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அதுதான். இது இதுக்கு முன்னாடி இதில் பிரம்மன் பகவான் அந்த இதெல்லாம் படித்தோம் இல்லையா. நேத்திக்கு ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதை வச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இதையும் ஃபாலோ பண்ண அடுத்தது வர்ணாசிரமம். இதை 4.13 யாருக்காவது அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வருதா? பகவத்கீதையில் படித்தோம். சாதுர்வர்ணயம் ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்காக ஞாபகம் தான் சொல்லுவோம். ஒருத்தரும் சொல்லலன்னு நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுமா. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷக தஸ்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம் ஹரே அப்படின்னா என்ன? அதுல மக்களோட குணங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கு ஏற்ப 4 வகையான தொழில்கள் இருக்கு அப்படின்னு அப்பவே படிச்சுட்டோம் நம்ம. அதை இப்போ இங்க பாகவதத்துலேருந்து எடுத்து தான் அங்கே வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இது ஒரு கொட்டேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு இந்த சாதுர்வர்ணியம் பகவத்கீதை 4.13 அந்த ஸ்லோகத்தை இதோட வச்சுக்கணும். ஓகே, யார் படிக்கிறீங்கம்மா பொருளுரை? உலகில் உள்ள மனித சமூகம் 4 சமூக பிரிவுகளையும் வர்ணம் 4 வகுப்புகளையும் ஆசிரமம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 4 சமூக பிரிவுகள் மதிநுட்பம் உள்ள பிரிவு, போர் புரியும் பிரிவு, விவசாயம் செய்யும் பிரிவு மற்றும் தொழிலாளர் பிரிவு என்பனவாகும். இரு பிரிவுகள் ஒருவரின் தொழிலுக்கும் தகுதிக்கும் ஏற்றவாறு வகுக்கப்பட்டுள்ளன. பிறப்புக்கு ஏற்றவாறு அல்ல.
மேலும் 4 வகுப்புகளாவன பிரம்மச்சரிய வாழ்வு, இல்லற வாழ்வு, ஓய்வு பெற்ற வாழ்வு மற்றும் பக்தி வாழ்வு. மனித சமூகத்தின் உயர்ந்த நன்மைக்காக இத்தகைய வகுப்புகள் இருப்பது அவசியமாகும். இல்லையெனில் எந்த சமூக அமைப்புக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான முறையில் வளர்ச்சி அடையாது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உயர்ந்த அதிகாரியான பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதே நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். மனித சமூகத்தின் இந்த அமைப்பு வர்ணாசிரம முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்முறை நாகரிக வாழ்வுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். வர்ணாசிரம அமைப்பு பரபிரம்மத்தை அறிவதில் ஒருவருக்கு உதவுவதாகவே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு பிரிவு மற்றொரு பிரிவை செயற்கையான முறையில் அடக்கி ஆள்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்ல. இங்கு முன்பே விவரிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போல இந்திரிய பிரீத்தி எனப்படும் புலனுகர்வில் கொண்ட அளவுக்கு அதிகமான பற்றினால் பகவானை உணர்வதென்னும் வாழ்வின் நோக்கத்தை கைவிடுவது பலவீனமான பிரிவுகளை அடக்கி ஆள்வதற்காக சுயநலவாதிகள் இந்த வர்ணாசிரம அமைப்பை தவறாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த கலியுகத்தில் இத்தகைய செயற்கையான ஆதிக்கம் ஏற்கனவே உள்ளது. ஆனால் வர்ணாசிரம அமைப்பு சமூக ஒற்றுமையையும் தன்னுணர்வையும் பெறுவதற்காகவே அமைந்துள்ளது, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் அல்ல என்பதை புத்திசாலிகள் நன்கறிவர். வாழ்வின் மிக உயரிய நோக்கம் அல்லது வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவம் என்பது பரமபுருஷரின் திருப்திக்காக ஒற்றுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். இதுவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள பகவத் கர்த்தாகும். பகவத்கீதையிலும் 4.13 இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் 13வது ஸ்லோகம் கேண்டோ 1ல் சாப்டர் 2ல் 13வது ஸ்லோகம் எது வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி விவரமாக சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளில் உதாரணம் இதுவாக வேணும்னாக்க நம்ம 4.13 பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது இந்த இதில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? இல்லை, கிளியர் இது கிளியராகவே முன்னாடியே நமக்கு தெரியும், நமக்கு படித்தது தான். அதை மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் மாதிரி போயிருக்கு. ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த இதில் இதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். இப்போ நமக்கெல்லாம் இப்போ உட்காந்து பாகவதம் படிக்கணும் அப்படின்னு காத்தாலே எழுந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதை படிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் இது எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம்? பகவானை, நம்மளுடைய இறுதி நோக்கம் என்ன? பகவானை அடைகிறதுக்கு தான் நம்ம இறுதி நோக்கமாக வச்சுருக்கோம். பகவானோட நம்ம கனெக்ஷன் வச்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல சாண்டிங் த மகாமந்திரா பண்ணணும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்மரணம் நம்ம புஸ்தகத்தை வச்சு தனியாக படிக்கிறத விட ஒரு அசோசியேஷன் இருந்து படித்தாக்க அதுக்கு உண்டான எஃபெக்டே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். அதனால நம்ம 4 பேரோடு சேர்ந்து ஒரு குரூப்பில் உட்காந்துன்னு படிக்கிற சமயத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சது இன்னொருத்தருக்கு சொல்லித்தரலாம், இன்னொருத்தருக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம கற்றுக்கலாம். அதனால் ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது இது ஒரு அசோசியேஷன். ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், அந்த இதெல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணு. நேற்றுக்கு படித்தோம் சமாதிங்கிற ஸ்டேஜ். எப்போ பகவான் இதுங்கிறதுங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேஜ். அஷ்டாங்க யோகாவில் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அது வர்றது. அதை நேற்றுக்கு தெரிஞ்சிடணும் அந்த பாயிண்ட் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வரணும்னாக்கா சமாதிங்கிற ஸ்டேஜ் வருதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது எல்லாராலையும் வர முடியாது. அது மனசை ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி இதுவாக இருக்கிறவளுக்காக தான் பண்ண முடியும். அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதை இதுங்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யாரோட பேர்ல ஒரு நிமிஷம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை தயார் பண்ணிட்டு பகவானை அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் நாம ஜபம் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறத வச்சுக்கோங்க. பகவான் அடையணும்னா பகவான்ங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நேற்றுக்கு ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா பகவானுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்?
ஆறு செல்வங்களையும் பெற்றவர். ஐஸ்வர்யங்களை உடையவர் தான் பகவான். அவரை அடையணும்னாக்க முழுமையாக நம்ம பெற்றவர். என்னம்மா ஆறு முழுமையாக பெற்றவர். ஆரத்தி முழுமையா பெற்றவர் தான் பகவான். எல்லாரையும் பகவான்னு சொல்ல முடியாது. நான் பகவான் போலீஸ் சாமியார்கள்லாம் எத்தனை பேர் வந்து நான் தான் பகவான் தான் அவளால் ஒரு கையில் ஃபோனை வச்சுட்டு அவள் ஃபோன் பேசிட்டு இருப்பா, ஒரு கையில் கமெண்ட குண்டலத்தை பிடிச்சிட்டு இருப்பா. அதெல்லாம் போலிகள். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுக்கு இவர் இதுவாக இருக்கிறவர். இவர்கிட்ட அந்த 6 இதுவும் இருக்கிறதுனால இவர் வந்து பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது? பரபிரம்மம்னா என்ன? நேத்திக்கு படிச்சீங்க இல்லையா? எல்லாமே பரபிரம்மம்னு சொன்னாலும் சரி, பகவான் சொன்னாலும் எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். முதல்ல நம்ம அல்டிமேட் கோலை போய் தான் ரீச் பண்றது தான் குறிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூப் ஸ்டாப் பண்ணிட்டுமா?